آج کے ہمارے درس میں ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، کیونکہ آج عربی مہینے کی 22 جمادی الثانی ہے، جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ آج کے دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، رخصت ہو گئے۔ میری بہنوں، آج ہمارے بچے، ہم اپنے بڑوں سے، ان کی حالات زندگی سے بالکل واقف نہیں ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے یا ہمارے ہیرو کون بنتے جا رہے ہیں، اور جنہیں ہیرو بننا چاہیے تھا ان کی حالات زندگی ہمیں پتہ نہیں۔ ہم سب پر یہ ضروری ہے کہ ہم خود بھی اور ہماری جو اولاد ہے ان کو بھی ہم اپنے اسلاف اور اپنے بڑوں کے حالات زندگی سے آگاہ کریں، ان کے ناموں سے آگاہ کریں، تاکہ ہماری نسل نو جو ہے، ہمارے بچے جو ہیں، اپنے بڑوں کے حالات زندگی سے واقف ہوں، اپنے بڑوں کو پہچانیں، اور پھر صرف ان کے نام لے کر ہی برکتیں حاصل کریں، ان کی حالات زندگی سن کر، پڑھ کر اس سے برکتیں حاصل کریں اور ان جیسا خود کو ڈھالیں اور بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ جس ذات نے ہم سب کو اپنے گھر میں اکٹھا ہونا نصیب کیا، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنے ہاں قبول کرے۔ عزیز بہنوں اور بچیوں، اللہ رب العزت نے اس امت پر بے شمار انگنت انعام کیے ہیں، اور ان انعامات میں سے ایک بڑی نعمت جو اللہ تعالی نے اس امت کو عطا کی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد اور صحابہ اور صحابیات ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو پھر لوگ بہانہ کرتے کہ نبیوں کے لیے کام کرنے آسان ہوتے ہیں، دین اور شریعت کے عام انسان نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کے بعد جس کا سب سے اونچا مقام ہے، وہ
حضرات صحابہ اکرام عطا کیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلتا پھرتا نمونہ تھے۔ صحابہ میں سے پہلے نمبر پر اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام اور تمام انبیاء کے بعد جن کا پہلا نمبر آتا ہے وہ سیدنا خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے پہلے مسلمان ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہم انہیں ابو بکر کے نام سے جانتے ہیں، پر ان کا اصلی نام عبداللہ ہے۔ حضرت ابو بکر کے دو نام تھے، ایک ابو بکر اور دوسرا نام عتیق ہے۔ ابو بکر کا معنی ہوتا ہے کہ ہر بھلائی اور خیر میں جو پہل کرنے والا ہو، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں سے تھے۔ جب ہمارے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت ملی اور حضرت ابو بکر کو پتہ چلا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس جب پہنچے تو اپنے ساتھ 5 بندے اور مسلمان کر کے لائے۔ سبحان اللہ، چھٹے حضرت ابو بکر، یعنی انہیں ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے نہیں ہیں، صرف پتہ چلا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے، تو لوگوں کو دعوت دینی شروع کی اور 5 بندے مسلمان کر کے اپنے ساتھ لائے، اور وہ 5 بندے وہ ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو جو مقام 5 کو دیا وہ 10 مبشرہ، یعنی 10 ایسے لوگ جنہیں دنیا میں جنت کی خوشخبری دی گئی۔ سبحان اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کوئی بات نہیں کی اور ہاتھ پر بیعت کی اور کلمہ پڑھ لیا، ہر خیر میں پہل کرنے والے۔ سبحان اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی ان کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پاس بیٹھتے، آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہتے۔ ایک بار حضرت ابو بکر موجود نہیں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے کہ کافروں نے حملہ کیا اور حضرت ابو بکر کو پتہ چلا اور یہ دوڑتے ہوئے وہاں پہنچ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے رہے، اور یہاں تک آتا ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ چمٹا لیا، آگے ہو گئے اور کافروں کے وار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، حضرت ابو بکر پر پڑ رہے تھے، اور حضرت ابو بکر زخمی ہو گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ اور جب ہوش آیا تو والدہ پاس تھی، ان سے کہنے لگے کہ میں اس وقت تک نہیں بات کروں گا، نہیں کچھ کھاؤں پیوں گا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں۔ ان کی والدہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا
जिनकी कुनियत उम्मुल खैर है, वो लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गई। हजरत अबू बकर ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो फरमाने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत अबू बकर को देखा तो जल्दी से आगे बढ़ के आए कि ये हालत, जख्मी हो गए थे, क्या हालत बनी हुई है। तो फरमाने लगे, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम, जब आप ठीक हैं तो मुझे किसी तरह का भी कोई गम नहीं। मेरी बहनों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी अव्वल है जो इस्लाम के लिए बहुत ज्यादा सताए गए, बहुत उनको तकलीफें दी गई, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की जियारत करके वो अपनी सारी तकलीफें भूल जाते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत को सबसे पहली शख्सियत जो इनायत की मर्दों में, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु है। हजरत अबू बकर के बारे में आता है कि इनका दूसरा नाम आतीक था। आतीक कहते हैं जो जहन्नम से बचाया गया हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुशखबरी हजरत अबू बकर को दी। आज के हमारे दर्स में हम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा कर रहे हैं, क्योंकि आज अरबी महीने की 22 जमादियुस्सानी है, जो कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का योम वफात है। आज के दिन आप रजी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया फानी से कूच कर गए, रुखसत हो गए। मेरी बहनों, आज हमारे बच्चे, हम अपने बड़ों से, उनकी हालाती जिंदगी से बिल्कुल वाकिफ नहीं है, जिसकी वजह यह है कि हमारे बच्चों के या हमारे हीरो कौन बनते जा रहे हैं, और जिन्हें हीरो बनना चाहिए था उनकी हालाती जिंदगी हमें पता नहीं। हम सब पर ये जरूरी है कि हम खुद भी और हमारी जो औलाद है उनको भी हम अपने असलाफ और अपने बड़ों के हालाती जिंदगी से आगाह करें, उनके नामों से आगाह करें, ताकि हमारी नस्ल नौ जो है, हमारे बच्चे जो हैं, अपने बड़ों के हालाती जिंदगी से वाकिफ हों, अपने बड़ों को पहचाने, और फिर सिर्फ उनके नाम लेकर ही बरकतें हासिल करें, उनकी हालाती जिंदगी सुनकर, पढ़कर उससे बरकतें हासिल करें और उन जैसा खुद को ढालें और बनाएं। मेरी बहनों, आज देखिए, ये नाम जो मैं ले रही हूं, अगर किसी के यहाँ औलाद हो और ये कहा जाए कि आप अबू बकर नाम रखे, तो कहते हैं हमारे खानदान में बहुत सारे हैं जिनके ये नाम है, और ये तो पुराना नाम है, ये तो पुराना नाम है। तो बहुत सारे हैं जिनके ये नाम है। अब जब हम सीरत अबू बकर पढ़ी होंगी और इस नाम वाली शख्सियत की अजमत और ऊंचाई के बारे में हमें पता होगा, तो हम क्या करेंगे कि हमारी नस्ल में हर घर के अंदर ये नाम हो। सुभान अल्लाह। मेरी बहनों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक कुरान के अंदर सीरत को, उनकी सीरत को बखेरा है और लोगों को बताया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में सोने वाले
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتے میں جو سسر لگتے ہیں، جنہیں دنیا حضرت ابو بکر کے نام سے جانتی ہے، وہ ہے کون؟ وہ ہستی ہیں کہ اللہ رب العزت نے جن کی زبان مبارک سے پہلے نمبر پہ کلمہ لکھا تھا کہ اس امت کے پہلے مردوں میں فرد حضرت ابو بکر ہوں گے، اور بغیر تحقیق کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مانتے جائیں گے۔ اور کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر کا نام صدیق اکبر لقب کب پڑا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی، آسمانوں پر بلایا، واپس آ کر آپ نے لوگوں کے سامنے اپنے معراج کا واقعہ رکھا اور بتایا کہ اللہ نے مجھے آسمانوں پر بلایا، میں تھوڑی سی دیر کے اندر مسجد اقصیٰ گیا، وہاں میں نے انبیاء کو نماز پڑھائی، ان کی امامت کروائی، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی، جنت دوزخ کی سیر کرائی، اور عرش پر مجھے بلایا، مجھ سے باتیں کی۔ تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو علماء فرماتے ہیں کہ آپ جب دروازہ بند آپ نے کیا تھا تو کنڈا ہل رہا تھا اس وقت، لیکن جب آپ یہ سارے سفر سے واپس آئے اس وقت بھی وہ کنڈا ہل ہی رہا تھا، جیسے ابھی کسی نے دروازہ بند کیا ہو۔ جانے سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، تو اس وقت نالیے تو نہیں تھی، کچی زمین تھی، تو جیسے زمین کے اوپر پانی پڑے اور وہ بہنا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو پانی اسی طرح ابھی بہ رہا تھا، جیسے ابھی کسی نے وضو کیا اور یہ لوٹا رکھا۔ تو لوگوں نے یہ سارا واقعہ سنا تو وہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ ابو جہل حضرت ابو بکر کے پاس گیا اور کہنے لگا، تم خود کو بڑا عقل مند مانتے ہو، دیکھو تمہارے دوست نے کس بات کا دعویٰ کر دیا ہے۔ وہ کہتے اتنی سے ٹائم کے اندر میں مسجد اقصیٰ بھی گیا، فلسطین گیا، پھر وہاں سے ساتوں آسمان پر گیا، اور پھر وہاں پر میں نے جنت دوزخ بھی دیکھی اور عرش پر بھی گیا، دیکھو تمہارے دوست کو کیا ہو گیا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو میں سب سے پہلے اس بات کو ماننے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے اور صرف اتنا پوچھا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا ایسا ہوا ہے، تو فرمایا اس بات کو سب سے پہلے میں مانتا ہوں کہ آپ برحق فرما رہے ہیں، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کا لقب ملا، سب سے بڑا سچا۔ سبحان اللہ۔ میری بہنوں، ہماری مذہب اسلام کے اندر سچائی کا بہت اونچا درجہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جھوٹے انسان کو، ہمارے پیارے حبیب علیہ السلام نے جھوٹ بولنے والے بندے کو اسلام سے ہی الگ کیا ہے۔ فرمایا ہے نا کہ منافق جو انسان صرف زبان سے کلمہ پڑھتا ہے اور اندر اس کا کلمہ گو نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں بلکہ منافق ہے۔ وہ کون ہے؟ جو جھوٹ بولے، جب بات کرے جھوٹ بولے۔ اور سچے کے بارے میں کیا کہا کہ سچا انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیقوں میں لکھا جاتا ہے، بڑے سچوں میں لکھا جاتا ہے۔ تو سچوں کے سردار، صدیقین کے سردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو میری بہنوں، اللہ رب العزت نے ان کو یہ لقب عطا کیا، صدیق اکبر۔
एक बार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी महफिल में पूछ रहे थे, कौन है आज तुम में से जिसने रोजा रखा हुआ है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, मैंने रखा हुआ। फिर आपने पूछा, भी कौन है तुम में से जो आज किसी बीमार को देख के आया हो? तो महफिल में और कोई नहीं बोला, तो हजरत अबू बकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं देख के आया हूं, मैं मरीज की इयादत करके आया हूं। फिर आपने पूछा, तुम में से कौन है जो आज जनाजा पढ़ के आया है? तो हजरत अबू बकर ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, मैं जनाजा पढ़ के आया हूं। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि आपने पूछा, कौन है जो दो में सुलह करके आया है आज? तो हजरत अबू बकर ने फरमाया कि मैं सुलह करवा के आया हूं दो बंदों के बीच में। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस इंसान के अंदर ये खूबियां पाई जाएं वो बंदा जन्नती है पक्का। सुभान अल्लाह। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के दरवाजों का तज़किरा किया, फरमाया कि रोजेदार एक दरवाजे से दाखिल होंगे जिसे रैयान कहा जाता है। फिर फरमाया कि एक दरवाजा है उससे नमाजियों को बुलाया जाएगा। मुख्तलिफ आपने दरवाजों का तज़किरा किया। तो हजरत अबू बकर फरमाने लगे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, आपकी उम्मत में कोई बंदा ऐसा भी है कि जिसको जन्नत के 8 दरवाजों से आवाज दी जाए? तो आपने फरमाया, ए अबू बकर, मेरी उम्मत में आप ऐसे हैं कि जिन्हें जन्नत के 8 दरवाजे से बुलाया जाएगा। हर दरवाजा चाहेगा कि आप उसमें से गुजरें। सुभान अल्लाह। मेरी बहनों, आप देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर नेकी का शौक ज़ौक हजरत अबू बकर को कैसा अता किया और किस तरह वो पहले नंबर पे उस नेकी को करने वाले हैं। अब अगर रोजों का ही जिक्र कर लें तो ये फर्ज रोजे नहीं थे, नफली रोजे थे। हमारे तो फर्ज छूटते हैं और जो छूटे होते हैं उनको रख नहीं पाते कि सर्दियों में सर्दी ज्यादा है, गर्मियों में बड़े दिन है, कैसे रखें हम? और रोजा इतनी बड़ी दौलत है मेरी बहनों, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि रोजा मेरे लिए है, मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। आप देखिए, जितनी भी इबादतें, जितने भी इंसान काम करता है, वो सारे के सारे खुल जाते हैं, पता चल जाते हैं कि ये नेकी की है। रोजा एक ऐसी नेकी है, एक ऐसा काम है जिसका पता सिर्फ अल्लाह को और बंदे को होता है, जब तक कि बंदा जिक्र खुद ना करे कि मैं रोजे से हूं। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु सबसे ज्यादा रोजे रखने वाले थे। आज देखिए, हम में से कोई ये चाहता है कि वो भी उम्मत में, इस उम्मत में, आखिरी उम्मत में ऊंची शान मकाम पाए, तो रोजों का एहतिमाम करें और अल्लाह से मांगे कि ऐ अल्लाह, हमें अपने नेक और बड़ी इंसानों में शामिल फरमाइए। और उनकी खूबियां क्या हैं कि वो कसरत से नमाजें पढ़ने वाले, रोजे रखने वाले हैं। सुभान अल्लाह। और इसी तरीके से मेरी बहनों, हजरत अबू बकर के अंदर ये भी खूबी कि वो दूसरों को देख के आते हैं, बीमारों को देखने वाले हैं। तो आप देखिए, हमारे आज तो हर घर में, घरों के अंदर ही कितने मरीज मौजूद हैं और हम ये सवाब ले सकते हैं। कयामत के दिन के बारे में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कयामत के दिन ये पूछेंगे कि मैं बीमार था, आप मुझे देखने नहीं आए हो। अपने बंदे से पूछेंगे तो अल्लाह ताला से कहेगा बंदा कि अल्लाह आप बीमारियों से पाक। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मेरा फला बंदा बीमार था, अगर तुम उसे देखने आते तो तुम मुझे वहां पाते। सुभान अल्लाह। और इसी तरीके से उलमा फरमाते हैं कि जब कोई किसी को देखने जाता है, एक होता है ना जब अल्लाह की राह में आते हैं तो फरिश्ते पर बिछाते हैं, एक जब हम मरीज को पूछने जाते हैं तो फरिश्ते पर बिछाते हैं। और जितनी देर इंसान मरीज के पास रहता है, फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं।
मेरी बहनों, आज हमारे घरों में किस कदर दूरियां हैं, बेइत्तेफाकियां हैं। अगर हम सुबह उठकर, जैसे अब घर में बच्चे हैं, बहू है या सास है, ससुर हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, हम अपने बच्चों की ये आदत बनाएं कि सुबह उठते ही नमाज पढ़ने से पहले ही कोशिश करो अपने बड़े बुजुर्गों के पास जाकर उनको पूछो आप कैसे हैं। आप देखें, अल्लाह तो नमाज में मिल रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी अल्लाह मिल गए कि हमने अपने बुजुर्गों को, अपने वालिदैन को, अपने नाना नानी को, अपने दादा दादी को हमने पूछा। सिर्फ पूछने गए, अभी उठे नहीं, चप्पल भी नहीं पहने, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कदमों के नीचे फरिश्तों के पर बिछवा दिए। सुभान अल्लाह। अभी हमने खुद अपने जबान से दुआ नहीं पढ़ी उठने की, लेकिन फरिश्तों ने हमारे लिए दुआओं के लिए हाथ उठा लिए, दुआएं मांगना शुरू हो गए। तो मरीज को देखने जाना, देखना, उसका कितना सवाब है कि अल्लाह वहां मिल जाता है। और अगर घरों के अंदर ये हमारी रूटीन बन जाए, बहू बीमार हो गई, सास उठ के देखने चली जाए, वो पूछ लें, मां बीमार होगी, बच्चे पूछ लें, सिर्फ आप जाकर पूछेंगे आप कैसे हैं, अगले के दिल में कितनी मोहब्बत उभरेगी कि मेरा इसे कितना ख्याल है। मेरी बहनों, ये काम करने से शान में कमी नहीं आती, लेकिन तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, आज हम जो करेंगे कल हमारे साथ वैसे ही होगा। याद रखें, हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना था कि जो बहू, जो बेटा, जो पोतियां पोते, जो नवासिया नवासे, जो बड़े जो छोटे जैसा करते हैं उनके साथ सेम वैसा ही होता है। वो जिस तरह करते हैं उनके साथ वैसा ही होता है। एक खातून के बारे में आता है, उनका एक ही बेटा था, लेकिन वो उनके कमरे में नहीं आता था, बस अपने कमरे से आवाज दे के माँ को पूछ लेता आप कैसी हो, आता नहीं था। तो एक बार उसकी वालिदा ने बुलाकर कहा कि आप बस एक चक्कर 24 घंटों में ना एक चक्कर लगा जाया करो। तो जिन्होंने ये वाक़या लिखा, उन्होंने कहा कि उस बच्चे ने अपनी वालिदा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई कि मेरी माँ मजबूर करती है मुझे कि मुझे 24 घंटे में एक बार चेहरा दिखाओ, मुझे मजबूर करती है मेरी वालिदा कि मुझे 24 घंटे में एक बार चेहरा दिखाओ, लिहाजा इस घर में मैं अपनी माँ को बर्दाश्त नहीं कर रहा। इसे मैं हुकूमत से अपील करता हूं कि इन्हें अपनी कस्टडी में ले ले। जब वो खातून चली गई ओल्ड होम में, तो उनसे पूछने वालों ने पूछा कि आपने तो कोई बड़ी बात कही भी नहीं थी, फिर आपके बच्चे ने आपके खिलाफ रिपोर्ट क्यों करवा दी? तो वो कहने लगी कि दरअसल बात ये है, ये मेरे घर में तो रहता था ना, मैं तो साथ वाले घर में अपने शौहर के साथ रहती थी, तो दीवार से और छत से भी मैं अपने शौहर को अपनी वालिदा से मिलने नहीं देती थी। अल्लाह ताला ने वो दिन मुझे दिखाया कि आज मेरा ही बच्चा, मैंने उसे क्या कहा 24 घंटे में एक दफा मुझे अपनी शक्ल दिखाओ, तो उसने मुझे घर से निकलवा दिया। तो मैं उस घर में ही नहीं रहने देती थी, कैसे फिर के आए दिन और कैसे हुआ मेरे साथ। तो मेरी बहनों, अगर घरों के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जो अमल बता रहे हैं कि मैं देख के आया हूं बीमार को, अगर अपने घरों के अंदर हम इसी एक अमल को ही रिवाज दे दें तो मोहब्बत का गहवारा बन जाएगा मेरा आपका घर। आज हमारे बच्चे हमसे दूर या हम बच्चों से दूर क्यों हैं? आज सबसे ज्यादा हम जो जितनी भी बहुएं हैं, हम जालिम बनाकर अपना ससुराल पेश करते हैं, और फिर जब वो कहते हैं ना कि जैसा दिमाग होता है, ज़हन होता है,
हालात फिर वैसे ही बन जाते हैं, फिर वो भी वैसे ही ससुराली जो रिश्ते हैं वो वैसे ही बन जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आमना सामना ही नहीं होता, सलाम दुआ ही नहीं होती, कितना अरसा गुजर जाता है, एक दूसरे से मेल मुलाकात ही नहीं होती, तो दूर से दूर तर होते चले जाते हैं। तो मेरी बहनों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती है जिनके तज़किरे कहाँ हम और हमारी कहाँ औकात के हम करें, लेकिन ये अल्लाह की अता है कि अपनी महफिलों में हम उनके जिक्र कर रहे हैं, और ये अल्लाह ने किस्मत में किया है। तो उनके नामे नामी के सदका से हम सारे आज ये तहैया करें कि हम जो बातें हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु महफिल नबूवत में कह रहे थे, हम उन पर अमल करेंगे। हम भी एक दूसरे को पूछेंगे, हम भी एक दूसरे से सलाम दुआ करेंगे, हम भी एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। मेरी बहनों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े ही अनमोल तोहफे दिए हैं जिनकी गिनती हम कर नहीं सकते। अल्लाह ताला ने अनगिनत मर्द औरतें अता की इस उम्मत को, और उनकी सीरत इतनी हसीन और खूबसूरत है कि एक एक की सीरत अगर हम खुद सीखी हुई हो और हमारे बच्चों को पता चले तो वो कभी किसी अहले गैर को, किसी और को अपना हीरो ना बनाए। उनकी किताबों के पहले पेज पर इन्हीं हस्तियों के नाम हो, उनके दिलों के अंदर यही हस्तियां रहती हो। बल्कि वो जिस तरह होता है ना कि हम एक वाक़े में एक बच्ची का पढ़ रही थी कि वो किसी स्टार से मिली और कहने लगी कि दोनों ही मुसलमान थे, और कहने लगी मैंने बड़े ही रोजे रखे और बड़ी नवाफिल पढ़ी, सिर्फ इस नियत से कि एक बार आपको देख लेती और सब कबूल हो गए क्योंकि आज आपसे मिल रही हूं। तो मेरी बहनों, आज अगर हमारे बच्चे आशना हो अपने रिश्तों से, अपने इन खूबसूरत किरदारों से, तो वो फिर आमाल पढ़ पढ़ के अल्लाह से दुआएं करेंगी कि अल्लाह ताला ख्वाब में इनकी ज़ियारत फरमा। जिन्होंने कुरान को उतरते देखा, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की ज़ियारत की, ये वो हस्तियां कि जिन्होंने, हम तो कहते हैं ना उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा, वो सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा जिनके बारे में कहा जाता है कि उस दौर में जब काफिरों ने हजरत आयशा पर इल्जाम लगाया तो अल्लाह ताला ने सूरह नूर के पहले 2 रुकू उन्हीं की शान में उतारे। तो उलमा फरमाते हैं अगर कोई बंदा हजरत आयशा के बारे में इस तरह का ज़हन रखे कि हजरत आयशा ठीक नहीं थी, तो वो बंदा इस्लाम से खारिज हो जाता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी शान में 2 कुरान के रुकू उतारे। और इसी तरीके से उलमा फरमाते हैं कि जो इंसान हजरत अबू बकर के बारे में ये अकीदा और ज़हन रखे कि वो मुसलमान ही नहीं थे, नाउज़ुबिल्लाह, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जिनकी शान कुरान में बयान कर रहे हैं, जिनके बारे में हमने कुरान के अंदर आयत भी पढ़ी कि वसयुजन्नबुहल अत्क़ा, अल्लाह की आग से बचाएगा वो जो बड़ा मुत्तकी है और बड़ा अल्लाह से डरने वाला है। और डरने वालों में पहला नंबर हजरत अबू बकर का है। अल्लज़ी युक्ति मालहु यतज़क्का, जो अल्लाह की राह में अपना माल सारा लुटा देता है। एक मौके पर हजरत उमर फरमाने लगे कि ये अबू बकर हर मौके पर मुझसे आगे चले जाते हैं, लेकिन इस बार ना मैं अपने घर का आधा माल लाया हूँ और इस दफा तो मैं हजरत अबू बकर से खर्च करने में आगे बढ़ जाऊंगा। तो हजरत अबू बकर सारे लोग जब अल्लाह की राह में दे चुके तो आखिर में आए, तो आपने हजरत अबू बकर को देखा और फरमाया कि अबू बकर, मैं जब ऐलान करता हूं तो आप तो सबसे पहले आते थे, आज क्या हुआ कि आप इतनी देर से आए? तो फरमाने लगे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, आज सामान इकट्ठा जब किया तो घर की दीवारों पर मैं हाथ मार रहा था कि कुछ सुई रह न गई हो अल्लाह की राह में देने में, तो मैं उसे तलाश कर रहा था। आपने पूछा आप कितना माल लाए हैं और घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हैं?
تو فرمانے لگے گھر کا کل مال لے کے آ گیا ہوں اور گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول علیہ السلام چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ اس دن سے میں نے اپنے دل کو بتا دیا کہ میں کبھی بھی ابو بکر سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ میری بہنوں، تو علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ ذہن رکھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صاحب اسلام نہیں تھے نعوذ باللہ، یا ان کی اسلام میں شک کرے تو وہ بندہ بھی مسلمان نہیں، کیونکہ قرآن کی آیت اللہ نے انہی کی شان میں اتاری، الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ بندہ جو دیتا ہے اپنا مال اور وہ پاک ہوتا ہے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، وہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا آپ پر کوئی احسان نہیں ہے، میں اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اور فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اللہ جلد راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، وہ اپنا مال اس لیے دے رہا ہے کہ اس سے اللہ راضی ہو، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اللہ ان قریب راضی ہو جائے گا اس سے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ وہ ہستی ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری اوقات میں کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، دنیا میں جس نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا ہے میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے۔ ابو بکر ایسے ہیں، ان کے بہت سارے مجھ پر احسان ہیں، قیامت کے دن یا اللہ آپ ہی ان کے احسانوں کا بدلہ دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو میری بہنوں، ان ہستی کی سیرت کو جب ہماری بچیاں پڑھیں گی، ہمارے بچے پڑھیں گے، تو ان کا رول ماڈل یہ ہوں گے اور ان کے لیے پسندیدہ شخصیت یہ ہوں گے، اور ہم سب کے لیے بھی ہماری سب سے زیادہ پسندیدہ اشخاص جو ہیں، شخصیتیں جو ہیں، وہ ہمارے صحابہ اور صحابیات ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے صحابہ کی حالات زندگی سے ہم سب واقف رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی کے متعلق سنائے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے دعا کر لیتے ہیں، اور باجی اس دفعہ کافی وقت کے بعد آئے ہیں تو وہ نعت پڑھیں گے، تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر اٹھیں گے۔ دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المیزان۔ اے اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما، اے اللہ جتنا کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما، اے اللہ اگلے پچھلے گناہ معاف فرما، اے اللہ حضور علیہ السلام کی پوری امت کو معاف فرما، اے اللہ جو چلے گئے انہیں بھی، جو آج ہیں انہیں بھی، جو آئندہ آئیں گے انہیں بھی معاف فرما، اے اللہ سب کو راہ ہدایت پر چلا، سب کی اصلاح فرما یا ارحم الراحمین۔ اللہ جو مسلمان یا اللہ مشکلوں میں ہے، یا اللہ کافروں کے سامنے تختہ مشق بنے ہوئے ہیں، یا اللہ مسلمانوں کو یا اللہ فتح جمیل عطا فرما، فتح اعلی عطا فرما، اے اللہ کافروں کو شکست فاش عطا فرما، اے اللہ سب سے پہلے کافروں کو ہدایت دے، ان کے قسمت میں اگر ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے، یا اللہ جس طرح انہوں نے غزہ میں، فلسطین میں یا اللہ مسلمانوں کے گھروں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کیا، یا اللہ انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے، یا ارحم الراحمین جو دنیا سے چلے گی ان کی مغفرت فرما، یا اللہ اس محفل میں جو کہا گیا سنا گیا اس کا ثواب حضرت آدم سے لے کر اس امت کے آخری جو فرد ہوں گے یا اللہ ان کی روح کو پہنچا، یا اللہ خصوصاً بالخصوص میری والدہ محترمہ اور اس دنیا سے جتنے لوگ اس محفل کے، جتنی ہماری مائیں بہنیں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی فیملیوں میں جو لوگ گئے، اور طاہرہ باجی کی جو والدہ ہیں یا اللہ ان کی چچی ہیں،
اور انیسہ خاتون ہیں، یا اللہ ان سب کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، پوری امت کو 70,000 میں شامل فرما جو بے حساب جنت میں جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہمارا پورا ان میں حصہ عطا فرما، جتنی شرور سے پناہ مانگی ہم سب کو بچا۔ یا اللہ جن کی اولاد جوان ہے صالح رشتے عطا فرما، اے اللہ جن کے ہو گئے آپس میں محبت الفت عطا فرما۔ یا اللہ جہاں پر تمام پڑھنے پڑھانے والوں کو یا اللہ اخلاص عطا فرما، قبولیت عطا فرما، کامیابی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وآہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم